ತುಮಕೂರಿನಲ್ಲಿ ಸುಮಯ್ಯ ಬಾನು ಇನ್ನೊಂದು ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸುದ್ದಿ ಆಗ್ತಾರೆ. सॉरी फॉर दैट लैंग्वेज. वो समझ गया था या बराबर नहीं, उसने मेरा हिस्ट्री ऑलरेडी निकाल लिया था. ಅವನಿಗೆ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟೆ ನಾನು, ಆದರೆ ಇದು ಡ್ರಗ್ಗಿಗೆ ಬಿಡೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ ನನಗೆ. Whatever she had done, वो एक मजबूरी में किया, ड्रग्स के लिए किया. ತುಮಕೂರಿನಲ್ಲಿ ಸುಮಯ್ಯ ಬಾನು ಇನ್ನೊಂದು ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸುದ್ದಿ ಆಗ್ತಾರೆ. ಆಗ ಏನಾಯ್ತು ನಿಮ್ಮ ಲೈಫಲ್ಲಿ? ಏನು ಈಗ ಮೊದಲ ಗಂಡನ ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀರಾ, ತುಮಕೂರಿಗೆ ಅವ್ರನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಡಿವೋರ್ಸ್ನು ಕೂಡ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತುಮಕೂರಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀರಾ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬೇಡದ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ನೀವು ಸುದ್ದಿ ಆಗ್ತೀರಾ. ಆಗ ಏನಾಯಿತು ಅಂತ ಆ ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬೋದಾ? ಆ ವಿಚಾರ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಮೇಡಮ್, ಅದೇ ನಾನು ಹೇಳ್ದೆ ಅಲ್ಲ, ಡ್ರಗ್ ವಿಚಾರ. ಡ್ರಗ್ ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಸುದ್ದಿ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಾರಣದಿಂದ ನಿಮ್ಗೇನೋ ತೊಂದರೆ ಆಗಿದ್ದುಂಟು? ತೊಂದರೆ ಅಂತೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಮೇಡಮ್. ನಂದೇನು ಇದರಲ್ಲಿ ನಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ತಪ್ಪಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಮೇಡಮ್. ತುಂಬಾ ನನ್ನ ಜೊತೆ ತುಂಬಾ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ಇದು 2018, 19, 20, 21 ತನಕನೂ ತುಂಬ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ನನ್ನ ಜೊತೆ. ಆದರೆ ಇದು ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ರೆ, ನಾನು ಬಿಡಬೇಕು, ನಾನು ಒಳ್ಳೆತನದಿಂದ ಬದುಕಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ನಂದೇ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಲೈಫ್ ನಾನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ ಇದ್ದೆ ನಾನು. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಬೇರೆಯವ್ರು ಬರ್ತಾರೆ, ಬೇರೆಯವ್ರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹಿಂಗೆ ಲೈಕ್ ನೀನು ಹಂಗಿದ್ದಿದ್ದು, ನೀನು ಹಿಂಗಿದ್ದಿದ್ದು, ನಿಂದೇನು ಮರ್ಯಾದೆ ಇಲ್ಲ, ನಾವು ನಿಮಗೆ ಮರ್ಯಾದೆ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು, ನನಗೆ ಬೇಡಪ್ಪ, ನನಗೆ ಮರ್ಯಾದೆ ಬೇಡ, ನನಗೆ ಮರ್ಯಾದೆ ದೇವ್ರು ಕೊಡ್ತಾನೆ. ನಾನು ಸರಿಯಾಗಿ ಇದ್ದರೆ ನನಗೆ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಮೇಡಮ್. ನಾನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇರ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಮೇಡಮ್. ನಾನು ಸರಿಯಾಗಿದ್ದೀನಿ, ನಾನು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹೌದು, ನೀವು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ನಾವೇನು ಕೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಸುಮಯ್ಯ ಅವರೇ, ನಿಮ್ಗೆ ಆ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆದಂಥ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮಿಸ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಇದೆ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಹೇಳ್ಬೋದಾ? ಇನ್ನೂ ಮಿಸ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮೇಡಮ್, ತುಂಬ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಏನಾಗಿದೆ ಗೊತ್ತಾ ಮೇಡಮ್, ನಾನು ಇವಾಗ ಮೊದಲೇ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನನಗೆ ಫ್ಯಾಮ್ಲಿದು ಅಷ್ಟು ನನಗೆ ಫ್ಯಾಮ್ಲಿ ಏನೋ. ಇವಾಗ ಫಸ್ಟ್ ನನಗೇನಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ರೆ ನನ್ನ ಗಂಡ, ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು, ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮ, ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿ, ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮ್ಲಿ ನನಗಿಷ್ಟೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ. ಇವಾಗ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ನಿಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ಅದರಿಂದ ನೀವು ಇದು ಎಲ್ಲೂ ನಿಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ ಡೈವರ್ಟ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ನೀವು ಇವಾಗ ಮತ್ತೆ ಬರೋಣ ಅಲ್ಲಿಗೆ. ನೀವು ಆ ಡ್ರಗ್ಗಿನ ನಶೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀರಾ, ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗಿ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತಗೊಳ್ತಾ ಇರ್ತೀರಾ. ಆ ಮಧ್ಯ ಗ್ಯಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ 2021 ವರೆಗೂ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇವರು ಸಲೀಂ ಅವರು ನಿಮ್ಗೂ ಇವ್ರಿಗೂ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗೋದು ಎಲ್ಲಿ? ಅದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಮೇಡಮ್ ಸರ್ ಇದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ, रिहैब सेंटर सिगता ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು ಅಂತ. आप रिहैब सेंटर में जाने के बाद आपको क्या हुआ? रिहैब सेंटर जाने के बाद 8 दिन तो कॉन्शियस ही नहीं था, हैलुसिनेशन, सब अलग अलग चीज़ें विड्रॉल चल रही थी. 9th डे को होश आया. 9th डे को होश आने के बाद में मुझे ऊपर लेकर गए. एक इवनिंग का टाइम था, 4:30, 5 o'clock ऐसा. तो एक 25 to 30 मेंबर्स एक बीच में 3 चेयर डाल के ऐसा साइलेंटली वॉक कर रहे हैं. वाला साइलेंटली वॉक कर रहे हैं यार, ये क्या है यार, समझ में नहीं आ रहा. कोई एक दूसरे के पास देख भी नहीं रहा, नीचे मुंडी डाल के वॉक कर रहे. अब मैं बात करने जा रहा हूँ तो वहाँ पे केयर टेकर पाइप लेके खड़ा है मारने के लिए, भाई खुद को करके. अब खुद को करके क्या कोई गाली दे रहा मुझे लगा यार. ऐसा किया, नीचे बैठा मैं. नीचे आने के बाद में 2 जन थे, एक राजशेखर और एक जगदीश गौड़ा करके. एक ही वॉज फ्रॉम कनकपुरा. Like, you came voluntary or what here? Yeah, I came voluntary. Oh, you did a very big mistake. They will remove your livers and kidney. तेरा लीवर किडनी निकाल डालेंगे इधर पे. देख तुझे झूठ लगता है. If you want to know, see day by day एक गायब होते जाते हैं. अच्छी वो लोग डिस्चार्ज हो रहे थे. अब मेंटालिटी मेरी क्या हो गई थी, ओ ये लोग वाकई में लीवर किडनी निकाल रहे हैं क्या. वो फिर बाद में दी ओनर ऑफ दैट रिहैबिलिटेशन सेंटर ही कॉल्ड मी अप पाँव दबाने के लिए. ये गोवा वाले छोकरे को बुला के ला रहे हैं. कैसा नशे में नहीं थे? नहीं. ऑलरेडी 10 to 11 डेज हो गए थे. आके उन्होंने मेरा स्टोरी पूछा, ये कैसा है तू, क्या है. उससे पहले मैं एस्केप मेंटेलिटी भी बना लिया था. एस्केप मेंटेलिटी, वॉशरूम के अंदर एक एग्जॉस्ट फैन है, उसे ओपन करके चम मार के निकल जाना, ये है वो है वो. लेकिन वहाँ पर जाने के बाद में उनसे बात करने बाद मेरी मेंटेलिटी थोड़ी चेंज हुई. तुझे रहना है रह, तुझे जाना है जा, तेरी ज़िंदगी का तू मालिक है.
तू यहाँ रहेगा, जिंदा रहेगा, बाहर जाएगा फिर नशे में जाएगा। तेरे पास चॉइस है, यहाँ पर रह के तू ग्रोथ भी कर सकता है, तेरे अंदर वो मुझे चीज़ें दिख रही कि तू आगे बढ़ेगा। उन्होंने वो चीज़ बोला, तू एक्टिव लगता है मुझे, तुझे मैं नोट कर रहा हूँ, कैमरास में देख रहा हूँ तुझे, मैं है वो तेरा सोचने का तरीका, तेरा बैठने का तरीका बाकी सबसे अलग है। तू कुछ तो करेगा, करना चाहता है तो मैं तेरी हेल्प करूँगा, नहीं तो तेरी ज़िंदगी तेरे हवाले है, तू जा सकता है। मैंने मेरा फ़र्ज़ निभाया, बाकी तेरी मजे की बात है। देन आई स्टार्टेड स्टेइंग देयर ओनली। कुछ दिन के बाद में उनका बातें तुमको अच्छा लगा? हाँ, हाँ, कुछ मेरा लाइफ चेंज हो रहा है करको तुमको, तुम्हारा माइंड में वो आया उस टाइम? ओके। कितना दिन तक उधर रुका? सर वो बैंगलोर के रिहैब में मैं एक 14 डेज था, वहाँ से मुझे शिफ्ट किया नेलमंगला। नेलमंगला में ऐसे था कि As a patient? एज अ पेशेंट ही सर, एज अ पेशेंट ही, लेकिन एक फ्री था मैं क्या भी कर सकता हूँ वहाँ पर, मैं जा सकता हूँ, बाहर जा सकता हूँ, आ सकता हूँ मैं, लेकिन आई हैव टू 14 डेज जो था उस टाइम तक तुमको इससे बाहर आना करके तुम्हारा माइंड में आ गया था क्या? मतलब ये नशे से बाहर आ जाना कंप्लीटली करको, ताकि नहीं मैं यहाँ से निकल के मेरा लाइफ कुछ अलग सोचना, वैसा कुछ सोचे थे क्या? नहीं हुआ था ना, मैं बता रहा हूँ आपको। मैं उस नेलमंगला में कुछ फ्रेंड्स हो गए मेरे, पेशेंट्स लोग। ओके। पेशेंट्स लोग फ्रेंड होने के बाद में चीज़ें ऐसी हुई कि ये एक्चुअली वॉज फ्रॉम कोरमंगला, मतलब कि थोड़ा बैठ के बात करते थे, बिजनेस करना है, ये है वो है करके, तेरा कौन सा बिजनेस, ये है वो है। वो लोग की फैमिलीज थी, मेरी कोई फैमिलीज नहीं थी, तो थोड़ा एक फील होता था उधर पे, फिर रोने लग जाता था मैं, कि इमोशनल टाइप में होने लग गया उधर पे। वो लोग बोलते थे टेंशन मत ले, मैं बाहर जाके तुझे कॉल करता हूँ, विल डू सम बिजनेस एंड ऑल। फिर मैं उनको आइडिया से बिजनेस, ये शूज़ लेके आएंगे अपन, दिल्ली से शूज़ लाएंगे, यहाँ से जैकेट्स लाएंगे, बिजनेस आइडिया अच्छा था मेरे पास चीज़ों को लेकर। तो एक वो था, वो डिस्चार्ज होने उनका वेट करता था, अब आएगा अब आएगा अब आएगा अब आएगा अब आएगा, नहीं हुआ। एक दिन मेरे हाथ में फ़ोन दिया उन्होंने, फ़ोन दिया और एक 2000 की नोट दिया, एक पैक सिगरेट लेके आना, और एक्टिवा दे दिया। जाते ही मैं लाइट्स का एक पैक लिया, एक पैक लेने का मेरी मेंटालिटी चेंज हो गई वहाँ पे। छोड़ 2000 रुपये हाथ में, खुल जाएंगे इधर से, निकल जाएंगे, गाड़ी भी है। हाँ गाड़ी भी है, चल पार्ट्स वार्ट्स बेच के कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही, इसका आराम से खर्चा निकल जाएगा। लेकिन चीज़ ऐसी थी कि लास्ट का भीख मांगा हुआ वो 5 का कॉइन हर दम मेरे पास रहता, वो कॉइन, वो फर्स्ट कोट में वो हाँ, वो पॉकेट में हाथ डाल तो सबसे फर्स्ट वो कॉइन आया उधर पे। वो देख के वो कॉइन ने मेरा माइंड चेंज कर दिया वहाँ पर, ये तेरी औकात है, तू फिर से यहाँ आ जाएगा। वो मैं पूरे गूज़बम्स हो रहे हैं मुझे, यही तेरी औकात, तू फिर से यहाँ पे आ जाएगा। तब तक मेरा ईगो आ गया था बस, तब तक उसका सिगरेट का एक पैक निकाल के सिगरेट निकाल के फूक रहे, कौन उन्हें देखेंगे क्या है क्या नहीं। लेकिन मेरी मेंटालिटी चेंज हो गई, वापस बाइक लेकर गया, सिगरेट का पैक हाथ में दिया, एक सिगरेट कौन पी लिया, ये मैं पी लिया सर। मेरी ऐसी मेंटालिटी हो गई थी, क्या करूँ उधर पे। सच बता दिया। हाँ बता दिया उधर पे। तब से मैं मुझे एक अंदर वो फील हुआ उधर पे, अब मुझे सही होना, क्योंकि वो क्रेविंग मेरी खत्म होने लगी, मेरा डिटॉक्सिफिकेशन थोड़ा एक डिफरेंट टाइप में हुआ, नॉर्मल हो रहा था उधर पे वो चीज़ें। फिर सर्विस में आया, एक करनी अबाउट 150-200 पेशेंट्स का वेजिटेबल्स कट करना, मॉर्निंग 3 o'clock को उठ के वेजिटेबल्स कट करना। वो सिगरेट लेके आके देने के बाद तुम्हारा माइंडसेट चेंज हो चेंज हो गया? गया मेरा वहाँ से माइंडसेट वहाँ जाने का मन हाँ नहीं आया। हाँ। फिर उस चीज़ों में मैं डीप चला गया, मैं क्या क्या होता है रिहैब सेंटर के अंदर, क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या करना, क्योंकि मैं एक ही अकेला ऐसा आदमी सर्विस में था जो सारा काम करता था। उस रिहैब सेंटर में ऐसा था उधर पर, जो सर्विस में आता था, पेशेंट्स को ही सर्विस में डालते थे, वो 5 दिन 10 दिन काम करता था, जगह दिखता था, भाग जाता था, एस्केप हो जाता था वहाँ से। उसका काम भी मुझे करना पड़ता था। मैनेजर भी भाग गया तो मैनेजर काम भी मुझे करना है। एजुकेटेड था तो उसके अकॉर्डिंग सारे काम करता था, पेशेंट्स पिकअप से लेकर। एजुकेशन क्या है सलीम? मैंने साइकोलॉजी कंप्लीट किया मैंने फ्रॉम सीए। तो स्लोली सारी चीज़ें मैंने हैंड ओवर करना स्टार्ट कर लिया। फिर मेरे हाथ में फिर मार्केटिंग में घुसा मैं, जस्ट डायल में रजिस्टर करके डेली 4 to 5 पेशेंट्स पिकअप, कैसा भी रहने हैवी ड्रग एडिक्स एंड ऑल, कैसा भी करके पिकअप करना स्टार्ट किया। पिकअप के बाद में फिर मेडिकेशंस वगैरह, क्या मेडिकेशंस होते हैं, कैसा क्या है, डॉक्टर्स लोग के साथ में बैठ के कंसल्ट करने लगा उधर पे, ये मेडिकेशंस नहीं है, ऐसी करके वो चीज़ें करना स्टार्ट किया। तो उसमें मेडिसिन के अंदर अच्छा खासा एक नॉलेज दिया। काउंसलिंग सेशंस कैसे होते हैं, किस तरह का से काउंसलिंग सेशन होना, कैसा क्या है क्या नहीं उधर पे, वो समझा मैंने। वो समझने के बाद में फिर पेशेंट्स एक 1-to-1 काउंसलिंग होती है, किसकी मेंटालिटी कैसी है, किस मेंटालिटी के हिसाब से उसे मेडिसिन देना, किस मेंटालिटी के हिसाब से काउंसलिंग सेशंस करना, वो चीज़ें सीखने लग गया। हाउ टू हैंडल दी फैमिली, पेमेंट्स कैसा देखना, फैमिली को कैसा हैंडल करना, उनको भी देखना पड़ता है, क्योंकि पेशेंट से ज़्यादा टेंशन में फैमिलीज होती हैं
क्योंकि देखिए अगर आप कोई एक कार भी गैरेज में छोड़ेंगे तो हमें 10 बार क्वेश्चन करते हैं मैकेनिक अच्छा है क्या, गाड़ी का कुछ पार्ट्स तो निकालेंगे ना। सी वी आर डीलिंग विथ ह्यूमन लाइफ, क्वेश्चंस करते उधर पे, तो उनको हैंडल करना वो, तो स्लोली सारी चीज़ें मैं सीखा, फ्रॉम कुकिंग टू टिल ऑफिस। रिकवरी हो गया? सर रिकवर बोलता 22 डेज में रिकवर हो गया था, मेरा मेंटेलिटी 22 डेज में चेंज हो गई थी। मतलब खुद तुम्हारा मेंटालिटी चेंज हो गया था? हाँ एक्चुअली मैंने एक मीटिंग किया था मैंने विंसेंट पलोटी चर्च बानसवाड़ी में, ओके। एक AANA मीटिंग होता है वो, उस मीटिंग में एक एल्कोहलिक की वाइफ थी, वो भी एल्कोहलिक थी, वो लोग 3 इयर्स का सोबेरिटी उन्होंने कंप्लीट किया था। मिस नंदना नाम है उनका, उनके हस्बैंड का बार है मैजेस्टिक में, एक्चुअली इज़ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन, कांतना नाम उनका वहाँ पे। तो उनको देख के मैं थोड़ा मोटिवेट हुआ, एक लेडी होकर 3 साल सोबर है, नशा छोड़ के, हस्बैंड वाइफ दोनों नशा करते थे, पूरी फैमिली डैमेज थी एक साइड से उनकी पूरी, उधर पे मेंटली फिजिकली फाइनेंशियली पूरे डैमेज थे, उन्होंने रिकवर किया उस चीज़ से। एक लेडी होकर वो कर सकती, मैं क्यों नहीं कर सकता है? मेरा ईगो हर्ट हुआ सर वहाँ पे, इन चीज़ों को लेकर मेरा ईगो बहुत जल्दी हर्ट हो जाता हुआ, मैं रिकवरी लूँगा मैं। फिर मैं डीपली मीटिंग्स जाना स्टार्ट किया, मीटिंग्स मुझे बहुत ज़्यादा वर्कआउट करने लगी, मीटिंग से चीज़ें मैं समझ लगी, मैं अकेला ही ऐसा नहीं हूँ, लेकिन मैं ऐसा अकेला हूँ कि इतने डैमेजेस किसी ने किया नहीं जितना डैमेजेस मैं करके बैठा हूँ। ऐसा मुझे आज तक मुझे ऐसा कोई मिला नहीं जितना डैमेज मैं किया, उससे ज़्यादा डैमेज वाला मुझे कोई मिला हुआ नहीं, मिला मुझे आज तक वो। तो फिर मैं कहता हूँ ना कि मेरे जैसा हरामी इंसान सुधर सकता, दुनिया का हर इंसान सुधर सकता, ये। तो उस रिहाब सेंटर के अंदर जो चीज़ें मुझे ऐड करनी थी, ये चीज़ें स्लो में हो रही है, फास्ट करनी है, पेशेंट्स लोग एस्केप हो रहे हैं, एस्केप होने का रीज़न क्या है, उनको क्या चीज़ें होनी, वो सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे डाली। जैसे हाँ, जैसे आपने देखा उधर पे ओपनली है, कोई गेट नहीं है, कोई वॉल्स नहीं है, पेशेंट फ्रीली है वहाँ पे। भाग सकता है तो भाग सकता है, भागना है तो भाग सकता है। सर कैसे भागेगा? उनकी मेंटलिटी, उनको चीज़ें पता चलनी ना सर। भागेगा तब जब उसे आप टॉर्चर करेंगे, जब उसे आप मारेंगे वो। सर ही नीड्स लव एंड केयर। गलती उसकी नहीं है सर, उसकी आदत खाली वो है। कोई इंसान बुरा नहीं होता, उसकी आदत बुरी होती है उधर पे। जब वो उसको उसकी गलतियों का एहसास होता है, जब वो शेयर करता है मैंने ये डैमेजेस किए हैं, जब उसको वैल्यू रियलाइजेशन होता है कि मेरे वजह से मेरी माँ को कितनी तकलीफ हुई है, मेरे वजह से मेरी बहन को, मेरी वाइफ को, मेरे बच्चों को, मेरे फैमिली वालों को कितनी तकलीफ हुई है उधर पे, ऑटोमेटिकली एक इमोशनल स्टेट में जाता है वहाँ पर। वो खुद रिकवर होना चाहता है। वो हर नशा करने वाला नशे से बाहर निकलना चाहता है, लेकिन उसे नशा उसका पीछा नहीं छोड़ता। इस जगह पे नशा भी पीछा छोड़ता है, उन्हें रिकवर होकर बाहर भी जाता है। और पेशेंट्स ऐसे है उधर पर, नहीं सर डिस्चार्ज हो गया तू घर चल जा, सर अभी 1 महीना और रह के समझना है, देखना है कैसा क्या है क्या नहीं, मैं पूरे अच्छी तरह से रेडी होकर जाना है उधर पे। अब आप दोनों का मुलाकात कैसा हुआ? एक्चुअली हुआ ऐसा था कि ये वॉलंटरी आई थी मेरे पास, टुमकुर से एक फीमेल पेशेंट मैंने पिकअप किया था। पिकअप करने के बाद मैंने रिकवरी लेकर यहाँ पे टुमकुर में वापस आई, तो इनकी फ्रेंड थी, वो रिकवरी ले लिया था। ಮೇಡಮ್ ही बोल रही हो ಮೇಡಮ್ ಅಂದ್ರೆ ನೀವೇ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡೇ ಇವ್ರ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ತಗೊಂಡು ರಿಕವರಿ ಆಗಿ ಬಂದು ಅವ್ರು ಬಂದು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಅವ್ರ ಅನುಭವ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರಾ? ಫ್ರೆಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರೆ ಅವರು ಆಕ್ಚುಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅಲ್ಲ, ಫ್ರೆಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ರಂತೆ. ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಸರ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದು ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಗೊತ್ತಿರೋದು ಸರ್ಗೆ, ಆದರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಹೀಗೆ ನೇಬರ್ಸ್ ಅವರು ಅವರಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ರಿಕವರ್ ಆಗಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ನೋಡಿದೆ ಆ ಹುಡುಗಿಗೆ ಚೇಂಜಸ್ ಇತ್ತು, ತುಂಬ ಚೇಂಜಸ್ ಇತ್ತು ಆ ಹುಡುಗಿಯಲ್ಲಿ. ನಾನು ಕೇಳಿದೆ, ನೀನು ಎಲ್ಲೋಗಿದ್ದೆ, ನೀನು ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಆರಾಮಾಗಿದೆಯಲ್ಲ? ಲೈಕ್ ಆ ಹುಡುಗಿ ಏನು ಬೇರೆ ಏನು ಎಡಿಕ್ಷನ್ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಆ ಹುಡುಗಿದು ಸ್ಮೋಕಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಇತ್ತು. ನಾನು ನೋಡಿಗೆ ಯಾರ್ದಾದ್ರೂ ಫೇಸ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಸುಮಯ, ಇವ್ರು ಡ್ರಗ್ ಅಡಿಕ್ಟ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಇವ್ರು ಆಲ್ಕೋಹಾಲಿಕ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಜಡ್ಜ್ ಪೀಪಲ್. ಎಸ್. ಆ ಹುಡುಗಿ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬಂದು ಅನುಭವ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಲಾ? ಹೇಳಿದ್ರು, ಹಿಂಗೆ ಸೆಂಟರಲ್ಲಿದ್ದೆ ನಾನು, ರಿಹಾಬಿಲಿಟೇಷನ್ ಸೆಂಟರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಲ್ಲಿ. ಲೈಕ್ ಏನಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ರೆ ಊಟದ್ದು ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ಲು, ಹಿಂಗಿದೆ ನೋಡು, ನೀನು ಬಿಡು, ಇದೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಅವಳ ಹತ್ರ ನಾನು ಅಳ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಇಲ್ಲ ನಾನು ಬಿಡಬೇಕು, ಆದರೆ ನನ್ನ ಕೈಯಿಂದ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಬಿಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ನೋಡು ನಾನು ಎಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತೀನಿ, ಎಷ್ಟು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನಾನು ಬಿಡೋಣ, ಇವತ್ತು ಲಾಸ್ಟು, ನಾಳೆಯಿಂದ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಆದರೆ ನನ್ನ ಮೈಂಡು, ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು, ನನ್ನ ದೇಹ ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ನನಗೆ, ಡ್ರಗ್ ಇಲ್ಲದೆ ನಾನು ಇರೋಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ನಂಬರ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ನಾನು ಅಡ್ರೆಸ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ನಂಬರ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ನೀನು ಹೋಗು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನನಗೆ ಹೇಳಿದ್ಲು. ಅವ್ರು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ? ಹಾಂ ಹೌದು ಸರ್, ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು. ಆಮೇಲೆ ನೀವೇ ವಾಲಂಟಿಯರ್ಲಿ ಹೋದ್ರಿ? ನಾನೇ ಹೋದೆ. ನಾನೇ ಇಲ್ಲಿಂದ ತುಮಕೂರಿಂದ ಬಸ್ ಹತ್ತಿ ಸೀದಾ ಹೋದೆ. ಫೋನ್ ಮಾಡಿದೆ ಫಸ್ಟು, ಸರ್ರೇ ಎತ್ತಿದ್ರು ಫೋನ್,
ಎತ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾರು ಏನು ಅಂತ ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಸರ್. ನಾನು ಹಿಂಗೆ ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ನಾನೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಅವರು ಸ್ವಂತ ರಿಹ್ಯಾಬ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನೆಲಬಂಗದಲ್ಲಿ. ಹೌದು ಸರ್. ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ಹಿಂಗೆ ಸರ್ ಹಿಂಗಿದೆ ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳಿದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೌದಾ ಬರ್ರಿ ನೀವು ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ರು ಸರ್. ನಾನು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನೋಡಿದೆ ಅಲ್ಲಿ. ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಏನಪ್ಪ ಇಷ್ಟು ಲಾಕ್ ಇದೆ, ಏನೋ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬೇರೆ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೆದರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ ನಾನು. ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅದೇ ನಾನು ನೋಡಿದ್ದು ರಿಹಾಬ್. ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಏನಿದು ಹೆಂಗಿಲ್ಲಿರೋದು, ನಾನು ನಿಜ ನಾನು ಇರೋಕ್ಕಾಗತ್ತಾ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮದು ಡಾಗ್ ಇತ್ತು ಒಂದು ಪಬ್ಜಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟು, ಅದು ಇಲ್ಲ ಇವಾಗ ಎಕ್ಸ್ಪೈರ್ ಆಗೋಗಿದೆ ಅದು. ಆ ನಾಯಿಗೆ ನೋಡ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟು ಮೇಡಮ್ ನನಗೆ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಭಯ ಆಗೋಯ್ತು. ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ, ಹೆಂಗೆ ನಾನು ನಿಜ ಇರ್ಬೋದಾ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಸರ್ ಬಂದು ನಾನು ಟೇಬಲ್ ಮುಂದೆ ನನಗೆ ಕುಣಿಸ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡಿದ್ರು. ಏನು ಎಡಿಕ್ಷನ್ ಇದೆ ನಿಂದು, ಏನು ಹೇಳು ನಿನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ನಂದು ಏನೇನಿದೆ, ನನಗೆ ಹಿಂಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ, ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ, ನಾನು ಬಿಡಬೇಕು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ರಾತ್ರಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ. ಆದರೆ ಅರ್ಲಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ನನಗೆ ಕ್ರೇವಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ಇವಾಗ 1 ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಬಿಡೋಣ, ಬಿಡು ಆಮೇಲೆ ನೋಡೋಣ, ಇವಾಗ 1 ಬೋರ್ಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡೋಣ, ಆಮೇಲೆ ನೋಡೋಣ ಅಂತ ಹಂಗೇ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಸರ್. ದಿನ ಕಳೀತಾನೇ ಇದೆ, ಕಾಲ ಕಳೀತಾನೇ ಇದೆ. ಆದರೆ ನಾನು ಇದು ಬಿಟ್ಟು ಆಚೆ ಬರೋಕ್ಕಾಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ ಸರ್, ಪ್ಲೀಸ್ ಏನಾನ ಮಾಡಿ ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟು ಸರ್ಗೆ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ನೀನು ಇಲ್ಲೇ ಸ್ಟೇ ಮಾಡು, 21 ಡೇಸ್ ಡಿಟಾಕ್ಸ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ ನಿಂದು ಅಂತ ಸರ್ ಹೇಳಿದರು. ಆಯಿತು ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನನಗೆ ರೂಮಲ್ಲಿ ಇಕ್ಕಿದ್ರು. ಒಂದು ಲೈಕ್ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ, ಜಾಯ್ನ್ ಆದ್ರಿ. ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ ಆ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಮ್ ತಾಯಿಯವ್ರ ಜೊತೆ ಎಲ್ಲ ರಿಲೇಷನ್ ನಿಮ್ದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಕೊಲಾಪ್ಸ್ ಆಗಿತ್ತು. ಓಕೆ, ಯಾರು ನನಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಮಧ್ಯೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಕೇಳೋರು ಇಲ್ಲ, ಹೇಳೋರು ಇಲ್ಲ. ಹಂಗಾಗಿ ನೀವು ಹೋಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಯಿನ್ ಆದ್ರಿ. ಯು ಗಾಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್. ಹೌದು ಮೇಡಮ್. ಆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ನನ್ನ ಎಕ್ಸ್ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಅವನ ಜೊತೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟ. ಇವಳು ತುಂಬ ಎಡಿಕ್ಟ್ ಆಗೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾಳೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಸ್ಟೇಷನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ NC ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಸಿದ್ರು, FIRs ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಸಿದ್ರು. ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ ಮೇಡಮ್, ನಾನು ಹೋಗಿ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ನಂದು ತಪ್ಪಿದೆ, ನಾನು ಅದು ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಆಚೆ ಬರಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಅವಾಗಲೇ ನಾನು ಕೇಳಿದ್ವಿ, ನಮ್ಮ ಕೊಲೀಗ್ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೇಳಿದ್ರು. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಆ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫೇಮಸ್ ಇದೆ ಸೋಮಯ್ಯ, ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾಡ್ಲಿ ಯು ಆರ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟೆಡ್ ಆಸ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಇನ್ ದ ಸೊಸೈಟಿ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೇ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿ ಅಂತ ನಾವು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಕೇಳಿದ್ದು. ಎಸ್ ಹೇಳಿ. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಆಚೆ ಬಂದು ಒಳ್ಳೆ ಜೀವನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನನ್ನ ಮೈಂಡಲ್ಲಿತ್ತು. ಆದರೆ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ರೆ, ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಬರೋಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ಬಿಟ್ಟು ಬರ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಹಿಂದೆ ನನಗೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ ಹಸ್ಬೆಂಡು ಮಗಳನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೊರಟೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು, ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ FIR ಎಲ್ಲ ಆಗಿತ್ತು. ನಾನು ಡಿಪ್ರೆಷನ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಇವಾಗ ನಾನು ಹ್ಯಾಂಗ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಪಾಯ್ಸನ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಏನು ಮಾಡೋದಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟು ಬಿಡು, ಇವಾಗ ನನಗೆ ಮಗಳು ಬೇಕು, ನನ್ನ ಲೈಫ್ ಥರ ಅವಳ ಲೈಫ್ ಆಗಬಾರ್ದು, ಇವ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಆಲ್ರೆಡಿ ಹಿ ಇಸ್ ಡ್ರಗ್ ಎಡಿಕ್ಟ್. ಏನಾನ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ, ನಾನು ಅಂತ ಆಗೋದ್ ಕಾರಣನೇ ಅವನು. ನಾನು ಒಂದು ಡ್ರಗ್ ಎಡಿಕ್ಟ್ ಆಗೋ ಕಾರಣನೇ ಅವನು. ಯಾಕಂದರೆ ಅವನು ಆ ಟೈಮಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೆ ಅವ್ನು ನನಗೆ. ಅವನಿಗೆ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟೆ ನಾನು, ಆದರೆ ಇದು ಡ್ರಗ್ಗಿಗೆ ಬಿಡೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ ನನಗೆ. ಹಂಗೆ ಇಲ್ಲ, ನನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಬರ್ಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ಅವಳಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಬರ್ಬೇಕಂತ ಇದ್ದರೆ ನಾನು ಸರಿಯಾಗಿರಬೇಕು. ನಾನೇ ಸರಿಯಾಗಿಲ್ವಲ್ಲ, ನನಗೆ ನಾನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟೆ. ನಾನು ಸರಿಯಾಗಿಲ್ಲ, ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ಸರಿಯಾಗಾದ್ಮೇಲೆ ನನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ನಾನು ಫೈಟ್ ಮಾಡಿ ಕರ್ಕೊಂಬರೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾನು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಬಿಡಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ರಿಹಾಬಿಲಿಟೇಷನ್ ಸೆಂಟರ್ಗೆ ಹೋಗಿದ್ದು. ಸರ್ ಹತ್ರ ಹೋದೆ. 21 ಡೇಸು ನನಗೆ ಪೇಷಂಟ್ ಜೊತೆನೇ ಇಕ್ಕಿದ್ರು. ಅಲ್ಲಿಂದ ವಾತಾವರಣ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿದೆ. ನನಗೆ 1-2 ಸತಿ ಬಿಡೋ ಕ್ರೇವಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾಯಿತ್ತು, ವಿಡ್ರಾಲ್ಸ್ ಆಗ್ತಾಯಿತ್ತು, ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು. सर मेरे को ये 2 चीज़ें बताओ टेक्निकल. क्रेविंग्स और विड्रॉल्स मतलब क्या है? क्रेविंग्स है ना तलब लगना, जैसे हमें भूख लगी है, आई एम फीलिंग हंग्री. उस टाइम खाना का हंग्री नहीं हो रहा है, ड्रग्स का हंग्री हो रहा है. उसे क्रेविंग बोलते हैं. क्रेविंग और क्रेविंग की वजह से विड्रॉल स्टार्ट होते हैं, लाइक वाइब्रेशन, नर्वसनेस, दिस आर नॉर्मल विड्रॉल्स. फिर उससे जो हैवी विड्रॉल्स होते हैं उधर पे एक डिफरेंट टाइप के है. पीपल सम पेशेंट गोज इनटू हैलुसिनेशंस आल्सो, सम ऑडियो हैलुसिनेशन, बातें करना चालू करेगा, कहाँ था तू, किधर था तू, क्या है क्या नहीं. दैट्स कॉल्ड ऑडियो. वीडियो हैलुसिनेशन, जो वो सोचता है कि ए मेरे मामू ऑटो लेके आ गए हैं बाहर, ओ मैं जा रहा हूँ सर, मैं जा रहा हूँ सर, ये लो टी, सर ये लो चाय, सर ये लो कॉफ़ी. दैट इज कॉल्ड वीडियो हैलुसिनेशन. एट दैट टाइम दे नीड
मेडिकेशंस। और दूसरे रिहैब सेंटर्स में क्या होता है, ये घर जाने के लिए नाटक कर रहा है, बट ही इज इन हैलुसिनेशन, उसे मार मार के मतलब रिहैबिलिटेशन सेंटर के वो उसके बारे में भी आएंगे हम। इसको सुमैया बानो तुम्हारे पास आने के बाद 21 डेज डिटॉक्सिफिकेशन होता है। हाँ। उसका नेक्स्ट ट्रीटमेंट कैसा हुआ सर? नेक्स्ट ट्रीटमेंट इनका एक्चुअली सॉफ्ट कॉर्नर देगा। सॉफ्ट कॉर्नर क्या है? सॉफ्ट कॉर्नर इनका था है हमारी बेटी, वो सॉफ्ट कॉर्नर इमोशनल पार्ट आया उधर पे। काउंसलिंग सेशन स्टार्ट करने लग गए। इनका ज़्यादा हैवी ड्रग कंजप्शन के वजह से इनके रिसेप्टर्स काफ़ी डैमेज हुए थे। रिसेप्टर्स डैमेज होने की वजह से इनके मूड स्विंग्स होते थे। विद इन 10 मिनट्स 15 मिनट्स 20 मिनट्स मूड स्विंग्स होते थे। देन वी स्टार्टेड दी थेरेपी लाइक मेडिटेशन। देन फ्रस्ट्रेशन ज़्यादा था, एग्रेशन ज़्यादा था, तो मेडिटेशन से एक चीज़ें कम करते गए। फिर जो इनके जो मूड स्विंग्स होते थे हाफ एन आवर में, 45 मिनट से 1 आवर में, फिर वो थेरेपी स्टार्ट किया है। वो स्लोली वो थेरेपी से इनका वो कम डाउन होने लग गया। ಮೂಡ್ ಸ್ವಿಂಗ್ಸ್ ಆಗೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ? ಮೂಡ್ ಸ್ವಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರೆ, ಇವಾಗ ಒಂದು ಮೂಡ್ ಇರ್ತಾ ಇತ್ತು, ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಆರಾಮಾಗಿ ಜೀವನ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಇನ್ನೊಂದು ಮೂಡ್ ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರೆ, ಬಿಡು ಇವಾಗ ಮಾಡಿಬಿಡೋಣ, ಇದರಲ್ಲೇ ಇದ್ದೀನಿ, ಇದರಲ್ಲೇ ಮಾಡಿ ಇದರಲ್ಲೇ ಸತ್ತೋಗ್ಬಿಡೋಣ, ಹಂಗಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಮೇಡಮ್ ನನಗೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನ ಒಂದೇ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು. ओके सर। और वो आगे तुम ट्रीटमेंट देते देते कम हुआ उधर पे। कम होने के बाद में फिर इन्होंने अपनी पर्सनल चीज़ें शेयर की। मैं एसपी के पास भी गई, मेरी बच्ची को उठा के ले गया। उन्हें ड्रग एडिक्ट है, उसका क्या भी भरोसा नहीं है, अपनी बच्ची को ही बेच देगा वो। और एक्चुअली वो उस मेंटेलिटी का है। इनका हस्बैंड जो था, एक्स हस्बैंड, वो उस मेंटेलिटी का था। क्योंकि जिस टाइप से मैंने हिस्ट्री निकाला उधर पे, तो एक टाइम का बड़ा पेडलर वो हमारे घर वालों खुद की बोलते फैमिली मेम्बर्स को नहीं छोड़ सकता उधर पे, तो किसी को छोड़ नहीं सकता वो, उस टाइप का था वो। तो बोला उस बच्ची को उस हिसाब से सब जगह से इन्होंने लीगल एक्शंस भी लिया, सब चीज़ किया, इन्होंने पॉइजन भी पिया, सारी चीज़ें हो गई, सब कुछ ट्राई किया इन्होंने उधर पे। तो इनसे एक ही चीज़ सोचा, रिहैबिलिटेशन सेंटर आने से पहले ये पूरा एक्सपेरिमेंट हो गया था सुमैया बानो का, ಎಲ್ಲ ಮುಗಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ सब। क्योंकि इनका जो इमेज, जो कैरेक्टर था, वो डिफरेंट था लोगों के बीच में। उनकी भी वो गलती नहीं थी, वो उनको प्रेजेंट भी ऐसे ही किया था। प्रेजेंट करने वाला कौन था उन सब लोग के बीच में? इनका एक्स हस्बैंड था। इनका एक्स हस्बैंड ही इनका फोटो पूरा इमेज खराब करता था वहाँ पर। वो ऐसी है, वो ऐसी है, वो ये है, वो है, क्या है क्या नहीं। लेकिन रिहैबिलिटेशन सेंटर में आने के बाद में, अकॉर्डिंग टू माई साइकोलॉजी, अकॉर्डिंग टू दी काउंसलिंग सेशंस, अकॉर्डिंग टू दी काउंसलर्स, वो चीज़ें थी नहीं इनके अंदर। वट एवर शी हैड डन, वो एक मजबूरी में किया, ड्रग्स के लिए किया, जो कुछ भी किया इन्होंने वो। दैट इज़ द डिफरेंट पार्ट उधर पे। अब रहेगी बात सवाल बच्चे की, अगर सब जगह से हारने के बाद में होने बच्ची चाहिए तुम्हें उधर पर, कहाँ है अभी? वो ऐसे जगह पे है, जाना है उधर पे। चलो चलते। क्या भी नहीं, सिंपल है। मैं गाड़ी में बैठा, घर में गया, बच्ची को उठाया, गाड़ी में डाला। सॉरी फॉर दैट लैंग्वेज। वो समझ गया था ये बराबर नहीं, उसने मेरा हिस्ट्री ऑलरेडी निकाल लिया था। चुपचाप बैठा, बच्ची को घर पे लेके आ गया। क्या करना कर ले अब, सिंपल वे में। किसी के हाथ पड़ने की जरूरत नहीं, किसी की बच्ची हमारी है, तू कौन होता है वहाँ पर रखे उधर पर। इतना लोग स्टूडेंट्स आता है वहाँ पे, तुम्हारे साथ में कनेक्ट होते हैं, उनका सब छोड़ के सुमैया बानो का पर्सनल इंटरेस्ट थोड़ा तुम लिए। तुमको इंटरेस्ट क्यों आया? मतलब पर्सनली उसका बच्ची को उठा के देना, ये माइंडसेट वो क्यों आया? क्योंकि ऑलमोस्ट डैमेजेस कुछ एक ही तरीके से थे। क्योंकि फैमिली ने छोड़ दिया था मैम इनको। बाकी पेशेंट्स की फैमिली है, इनकी फैमिली नहीं थी। अब मैं इन्हें डिस्चार्ज करके बाहर भी छोड़ता हूँ, तो देन शी विल स्टार्ट डूइंग अगेन द सेम थिंग। अब इन्हें डिस्चार्ज करके अगर बाहर छोड़ना, तो इनकी बच्ची इनके पास होना। इनकी बच्ची अगर इनके पास होगी उधर पे, तो शी विल बी इन रिकवरी। वो फिर वो आने के बाद में फैमिली के साथ में, फैमिली को कुछ चीज़ें पता चली उधर पे कि ऐसी ऐसी है, ये है। कितना कुछ भी हो, कोई माँ अपने बच्चे को छोड़ता नहीं है, ना उनके साथ कभी गलत सोचते उधर पे। तो स्लोली फैमिली क्लोज होने लग गई उधर पे। क्लोज होने के बाद में वी गॉट मैरिड, हम शादी हुए। शादी होने के बाद में देन शी इज़ इन रिकवरी एंड आई एम इन रिकवरी। ऐसा है। ನೋಡಿ, ನೀವು ಹೋಗೋದು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ, ಆದರೆ ನಿಮ್ಮಿಬ್ರು ಮನಸ್ಥಿತಿಗಳು ಒಂದೇ ಇದ್ದಿದ್ರಿಂದ, ಇಬ್ರಿಗೂ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಿದ್ರಿಂದ ನೀವಿಬ್ರು ಒಂದಾದ್ರಿ. ಓಕೆ, ಒಂದಾಗ್ತೀರಾ. ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಏನ್ ಕ್ಲಾಶಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಮಗುನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೀರಾ, ಇದೆಲ್ಲ ಒಂದ್ ಸೈಡ್ ಓಕೆ, ಇದಾಗತ್ತೆ. ಇದು ಆದ ನಂತರ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ರಿಹ್ಯಾಬಿಲಿಟೇಷನ್ ಸೆಂಟರ್ ನಾನು ತುಮಕೂರಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಬರೋದೇನಕ್ಕೆ?